धीरे शैलो हो रहा है इसी की वजह से। ये जो खेती हो रहा है ना, झींगा मछली का खेती कर रहे हैं सब। झींगा मछली, क्रैब, अभी यहाँ का क्रैब बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया। সবাই ভাবছেন ছাতা কেন মাথায়, এই দেখুন রোদ্দুরে পুরো ফেটে যাবে মাথা। অবশ্যই ছাতা নিয়ে এখানে আসবেন। আমাদের কিন্তু ট্যুরটা কিন্তু সাকসেসফুল, মানে অনেকেই বলে ডলফিন দেখা যায় না, কিন্তু আমরা কিন্তু ডলফিন দেখতে পেয়েছি অনেকবার। হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাইকে আরেকটি নতুন ভিডিওতে স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের পুরীতে তৃতীয় দিন। আজকে 23 তারিখ 23/3/2026। উড়িষ্যা গভর্নমেন্টের ওটিডিসি যে বাস সার্ভিস রয়েছে সম্পূর্ণ এসি পরিষেবা, সেই বাসে করে আজকে আমরা তৃতীয় দিনে পুরীতে চিল্কা ভ্রমণ করব। ওটিডিসি বাসে চিল্কা ভ্রমণে কি কি সাইট সিন থাকছে, প্যাকেজ মূল্য কত, বাসের পরিষেবা কেমন, সমস্ত কিছু ভিডিওতে আমি উল্লেখ করব। চিল্কা ভ্রমণের জন্য এই যে বাসে আমাদের সমস্ত লোকজন উঠে যাচ্ছে, আমাদেরও লাগেজও উঠে নিয়েছি। আজকে আমাদের শেষ দিন। সমস্ত লাগেজ নিয়ে হোটেল চেক আউট করে লাগেজ এই বাসের ডিকিতে রেখে আজকে সারাদিন আমরা চিল্কা ভ্রমণ করব। তারপরে স্টেশনে আমাদেরকে মাঝামাঝি ড্রপ করে দেবে। 6টা, 6:30, 6:15 রিপোর্টিং টাইম থাকে। অবশ্যই 6:15-র মধ্যে আসার চেষ্টা করবেন। তো এবারে যাওয়া যাক চিল্কা ভ্রমণে। তো এই হচ্ছে আমাদের বাস। গতকাল আমরা নন্দনকানন ভ্রমণও এই বাসে করে করেছি। www.orissa.tourism. একটা জিনিস বলে রাখি, যারা অনলাইন টিকিট কাটবেন, অনলাইন টিকিটের জন্য থাকে ফার্স্ট কোচ আর অফলাইন টিকিটের জন্য থাকে সেকেন্ড কোচ। পরপর দুটো গাড়ি এসে দাঁড়াবে, যেমন সামনেরটা ফার্স্ট কোচ, এটা হচ্ছে সেকেন্ড। चिलिका ये कोई माइथोलॉजिकल या हिस्टोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम बताएंगे। चिलिका टोटली एक नेचुरल व्यू है, एक नेचुरल ब्यूटी है। अभी आप लोगों का जो पहला डेस्टिनेशन रहेगा, यहाँ से आधा घंटे के बाद हम लोग स्टॉपेज करेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट जिनको करना है वहां पे कर लीजिएगा। ये टोटल रूरल एरिया है, अर्बन एरिया नहीं है। पहले का समय जाने में 3.5 घंटा लगता था, रास्ता इतना खराब था, कच्चा रास्ता। अभी तो पक्का रास्ता हो गया, डायरेक्ट जाने में 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। और आधा घंटे के बाद रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। जिनको ब्रेकफास्ट करना है कर लीजिएगा। ब्रेकफास्ट में वही डोसा, पूरी, इडली, वड़ा, यही सब मिलता है। उसके बाद वहां से 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे आप लोगों का पहला डेस्टिनेशन अलारनाथ टेम्पल। आधा घंटे का स्टॉपेज हम लोगों का रहेगा। मगर देखिए वहां पे गांव के अंदर मंदिर है, गाड़ी सब रोड के ऊपर ही खड़ा रहेगा, बड़ा गाड़ी को अंदर अलाउड नहीं है। ऑटो वोटो चलता है, आने जाने का 20 रुपया लेता है, चले जाएंगे। 10 मिनट लगेगा दर्शन करने के लिए, दर्शन करके आना है। वहां से 35 किलोमीटर है सातोपड़ा, जो आप लोगों का डेस्टिनेशन है। जगह का नाम है सातोपड़ा, 7 विलेज को लेके नाम रखा गया सातोपड़ा, और डेस्टिनेशन चिलिका। तो ये सफर में आप लोगों को छोटी छोटी बातों की ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आप लोग बस का नंबर को याद रखेंगे, 300। बहुत ही इजी नंबर है, सभी को याद रह जाएगा। वो एक्चुअली नाव है, बोट तो नहीं है, नाव है, छोटा छोटा लकड़ी का नाव है। उसमें आप लोग बैठ के लेके जाएंगे। और ये पूरा पैकेज में आप लोग आए हैं। और वहां पे कोई हाई प्रोफाइल मोटर लॉन्च भी नहीं चलता है। बहुत सारे लोग सोच के आते हैं ना क्रूज में जाएंगे, इसमें जाएगा। नहीं नहीं, पानी का गहराई 3-4 फीट का पानी का गहराई है। और उसी गहराई के अंदर वो डॉल्फिन, मछली वगैरह दिखाएंगे। और एक राजहंस आइलैंड है, वहां पे आधा घंटे का स्टॉपेज रहेगा, जहाँ पे आप लोग उतरने के बाद समुद्र देख के आएंगे। यही आप लोगों का देखने का जगह है। होटल में ज्यादा सामान कैरी करने की जरूरत नहीं है। कैमरा, मोबाइल फोन, रुपया, पर्स, पानी का बोतल, इतना ही सामान लेके आएंगे। चिलिका एशिया का बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लगून है। ये लेक नहीं, लगून है, क्योंकि पानी एक तरफ से आता है, इस तरफ से पानी एंटर करता है और साउथ से निकल जाता है। मगर एक समय था जो चिलिका का एरिया था 1700 स्क्वायर किलोमीटर। बट अभी नाउ एट प्रेजेंट मानसून का टाइम में इसका एरिया 1165 स्क्वायर किलोमीटर होता है, और नॉर्मल समर में 925 स्क्वायर किलोमीटर होता है। अभी चिलिका धीरे धीरे शैलो हो रहा है। সকাল 7টা, আজকে 23 তারিখ 23/6/2026।
চিল্কা ভ্রমণের জন্য আমাদের গাড়ি আমাদের পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমাদের সকালবেলা এখন আমাদের টিফিন করার জন্য এখানে নিয়ে এসেছে। মানে এখানে এসে প্রথমে আগে টোকেন নিতে হবে, টোকেন নেওয়ার পরে আপনি টোকেন দেখিয়ে আপনি ইনস্ট্যান্ট যে সমস্ত খাবার রয়েছে সেটাই আপনি এখানে খেতে পারবেন। টিফিনে কিন্তু এখানে অনেক কিছু ভ্যারাইটিস পাওয়া যায়, ঠিক আছে। মশলা ধোসা, প্লেন ধোসা, ইডলি, বড়া, তারপরে আলু পরোটা দিয়েছে, পরোটা, চাটনি, দই, আর হচ্ছে গিয়ে 120 টাকা করে। মেনু কার্ড দেখুন, এই যে রয়েছে প্লেন ধোসা 80 টাকা, মশলা ধোসা 120 টাকা, যেগুলো আমরা খেয়েছি। তারপরে আলু পরোটা 1 পিস দেবে 120 টাকা। এই আর কি এখানে খাওয়া দাওয়ার। আর ইডলি 4 পিস 80 টাকা। तो उसी समय हमारे पुरी की राजा अभी भी रथ के ऊपर चढ़कर एक चंडाल का काम करता है, एक झाड़ूदार का काम करता है, झाड़ू लगाता है। और वो झाड़ू कोई ऐसा वैसा झाड़ू नहीं, उसको सोने का झाड़ू बोला जाता है। সকাল 8টা বাজে আমরা এসে পৌঁছে গেছি আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন আজকে চিল্কা ভ্রমণের অলরনাথ টেম্পল। আমরা এই অটো করে যাব, এখান থেকে 20 টাকা করে নেবে পার হেড যাওয়া আসা, ঠিক আছে। টেম্পলের দেখুন এখানে লেখা রয়েছে টেম্পল অলরনাথ টেম্পল। দেখুন গোপালকে নিয়ে অলরনাথ টেম্পলের উদ্দেশ্যে রওনা আমাদের, ঠিক আছে। তো আমরা সবাই এসে পৌঁছে গেলাম অলরনাথ টেম্পলে। দেখে নিন এবারে অলরনাথ টেম্পল। এই দেখুন অলরনাথ টেম্পলের মেইন গেট, সামনেটা সিংহদুয়ার। আর এখানে কিন্তু জুতো রাখতে হবে, ঠিক আছে। জুতো নিয়ে টোকেন নিতে হবে, নিয়ে তারপরে কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। পার হেড 10 টাকা করে, আমরা 8 জন 80 টাকা নিয়েছে। মোবাইল ফোন ব্যাগ ফ্যাগ সব নিতে হবে, মোবাইল ছবি তুলবে না, বারবার তুলতে হবে। ও মোবাইল ব্যাগ ভিতরে থাকবে, কিন্তু ফটো তোলা যাবে না। অলরনাথ টেম্পলের ভিতরে মোবাইল ক্যামেরা অ্যালাউ নেই, তাই ভিতরে ভিডিও করতে পারিনি। ভিতরে অলরনাথজি রয়েছে, খুবই সুন্দর পরিবেশ, এখানে গেলে অবশ্যই পুজো দেবেন। অলরনাথ টেম্পল দর্শন হয়ে গেল। এটা আমাদের ফার্স্ট সাইট সিন ছিল, সবাই বেরিয়ে এসেছি, খুব ভালো দর্শন হয়েছে। ওটিডিসির এই প্যাকেজ ট্যুর অত্যন্ত কম খরচে এসি ভলভো বাসে খুবই সুন্দর ছিল, মাত্র 680 টাকা পার হেড। সকাল 9টা, আজকে 23 তারিখ 23/3/2026। আমাদের গাড়ি এসে পৌঁছে গেছে চিল্কার একটি জায়গায়, যেখানটাতে দুপুরের খাবারের অর্ডার দিতে হবে। এই খাবারটা আমার পিছনে এই যে রেস্টুরেন্ট রয়েছে, এখানে অর্ডার করে তারপরে আমরা চিল্কা ভ্রমণ করে এসে তারপরে আমরা দুপুরে লাসলা বাইটস। আর আমাদের বাস এই যে দাঁড়িয়ে আছে, এখানে এখন দুপুরের খাবারটা অর্ডার করব। পরিবেশটা খুব সুন্দর, এসি পরিবেশ একদম, বসে খাওয়ার মতন খুব ভালো জায়গা। সকাল 9:30 বাজে আমরা এসে পৌঁছে গেছি চিল্কাতে। আমাদের এবারে চিল্কাতে ভ্রমণ হচ্ছে, এখান থেকে বোটে করে ওরা নিয়ে চলে যাবে ডলফিন দেখানোর জন্য। আর একটা আইল্যান্ড আছে, সেখানে আমাদেরকে 8 ঘন্টার জন্য রাখবে, সেখানে একটু ঘোরাঘুরি করে আবার ফিরে আসবে। তো গাইড আমাদের সঙ্গে থাকবে, উনি আমাদেরকে বলে দিয়েছে ছাতা, জলের বোতল এগুলো ক্যারি করে নিয়ে যাওয়া যাবে, যেহেতু রোদ্দুর থাকবে। আমরা এই যে সবাই এসে গেছে, নামছে আস্তে আস্তে করে। এবার আমরা, এটা হচ্ছে পুরো গ্রাউন্ড, এখানে কিন্তু গাড়ি পার্কিং হয়। আর ওই দিকটাতে রয়েছে টয়লেট কমপ্লেক্স, ডলফিন মোটর বোট অ্যাসোসিয়েশন। আপনি প্যাকেজে না আসলে এখান থেকে আপনি বুক করতে পারেন। বোটিং এর সমস্ত নিয়মাবলী দেওয়া রয়েছে। ওটিডিসির এই চিল্কা ট্যুরে এই সাতাপাদাতে যে বোটিং হবে সেটা কিন্তু আপনার প্যাকেজের মধ্যেই ইনক্লুডিং থাকবে, এক্সট্রা করে কোনো বোটিং ভাড়া করতে হবে না। জায়গাটা কিন্তু খুবই সুন্দর, মানে একদম ব্রিজ করে দেওয়া রয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, আমরা এসে পৌঁছে গেছি চিল্কাতে, যেখানে আপনারা ডলফিন দেখতে পাবেন। আমরাও সেই ডলফিন দেখার উদ্দেশ্যে এসেছি, কিন্তু আদৌ দেখতে পাবো কিনা সেটা হচ্ছে কপালের ব্যাপার। আর জায়গাটা এত সুন্দর, দেখুন চারিদিকটা শুধু বোট আর বোট। আর এই যে ব্রিজটা, এই ব্রিজটা কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর একটি ব্রিজ, একদম ঝিলের মানে লেকের যে মাঝখানে পুরো চলে গেছে, খুবই ভালো লাগছে। একটা বড় বোট দিয়েছে যাতে আমরা সবাই এখানে বসতে পারি। এই বোটটা আমাদের, আমরা মোটামুটি এখানে আছি 20 জন তো হবেই আমরা। ওটিডিসির
মাত্র এই 680 টাকার প্যাকেজের মধ্যেই কিন্তু ইনক্লুডিং ছিল এই বোটিং পরিষেবা। অনেকেই বলেন ডলফিন দেখা যায় না, কিন্তু আমরা কিন্তু অনেকবার ডলফিন দেখতে পেয়েছি একদম খুব কাছে থেকে, খুবই এনজয় করেছি সবাই। আপনারা ভিডিওতে একটু লক্ষ্য করুন, দেখতে পাবেন ডলফিন। এটা বিশাল বড়, এটা অনেক বড় ছিল। আমরা রাজহংস দ্বীপে এসে পৌঁছালাম। চিল্কা ভিতর থেকে আমরা এসে পৌঁছালাম। আমাদের বোট এসে এখানে পৌঁছে গেছে। ঘড়িতে এখন বাজে 11টা, ঠিক 11টায় আমরা এসে পৌঁছে গেছি। এখন সব বোট এসে এখানে লেগেছে, আর ওখানে দেখুন দুটো বক্স করে দিয়েছে, ওইটা করে সবাই নেমে আসছে। ঠিক আছে, যেহেতু এদিকটা মানে কাদা কাদা রয়েছে। তো রাজহংস দ্বীপে ওয়েলকাম। রাজহংস দ্বীপটা এক্সপ্লোর করব, ঠিক আছে, কি কি এখানে পাওয়া যাচ্ছে, বিশেষ করে খাবারের কি কি আইটেম রয়েছে এই সমস্ত আমরা দেখব এখন। আর জঙ্গলটার কিছুটা অংশ আমরা ঘুরে দেখব। এখন এই যে এখানে কিন্তু এরকম ধরনের শেড করে রেখেছে, বসার জায়গা করে রেখেছে, চেয়ার টেবিল দেওয়া রয়েছে সব। আমাদের ফুল টিম পুরো রাজহংস দ্বীপ চলে এসছে। এখানে কি আছে দেখা যায়। এখানে চিংড়ি রয়েছে, কাঁকড়া রয়েছে, ওইটা মাছ রয়েছে না, এই মাছ। এখানে মাছ রয়েছে ভ্যারাইটিস ধরনের, পমফ্রেট, ভোলা, এগুলো সব ভাজা করে দেবে। আপনি এসে এখানে অর্ডার করবেন। 1 পিস মাছ 150 টাকা। আর কাঁকড়া হচ্ছে প্লেটে 3টে থাকবে, ছোট ছোট কাঁকড়া, 200 টাকা প্লেট। তো আর চিংড়ি 300 টাকা। তো এগুলো আপনি এখানে অর্ডার করে ঘুরে আসবেন, তখন আমাকে পার্সেল করে দিয়ে। সব কিন্তু ঝাউ গাছের মাঝখান থেকে রাস্তা রয়েছে, যেরকম দীঘাতে সমুদ্র বিচে যেরকম রয়েছে সেরকম। এই যে টোটালটাই ঝাউ গাছ এরিয়া। অ্যাকচুয়ালি ওই বোট থেকে নেমে এই ঝাউবনের ভিতর থেকে এসে আপনি যখন আসবেন তখন সামনে আপনি সমুদ্র দেখতে পাবেন। এই সমুদ্র দেখার জন্য এখানে আসতে হয়। এখানে খুব সুন্দর সমুদ্র, আর এখানে জলটা একদম পরিষ্কার। চলুন দেখাবো আপনাদের। এই যে আমরা এসে পৌঁছে গেছি এখানটাতে, বসার জায়গা রয়েছে, আর ওদিকে একটা বসার জায়গা রয়েছে, আর সামনে সমুদ্র। আর আমরা যে দ্বীপটাতে রয়েছি এটা হচ্ছে রাজহংস দ্বীপ, সুবিশাল দ্বীপ। জল পাওয়া যাচ্ছে, আর চকলেট, মুড়ি মাখা এসব পাওয়া যাচ্ছে। কি পাওয়া যায় কাকা, কি পাওয়া যায় খাবার? ঝালমুড়ি, এই সমস্ত ম্যাগি এগুলো পাওয়া যায়। আচ্ছা, ঝালমুড়ি, ম্যাগি, চা, কফি সবই পাওয়া যায়। লেবু জলও পাওয়া যাচ্ছে। ঘড়িতে এখন সময় 12:30। আমরা চিল্কা ভ্রমণ করে ডলফিন দেখতে পেয়েছি, খুব সুন্দরভাবেই ডলফিন দেখেছি। গেলাম ওখান থেকে ফিরে আসলাম। ফিরে এসে এখন আমাদের লাস্ট যে সাইট সিন আজকের এই মিউজিয়াম, সেই মিউজিয়ামটা আমরা এবারে দর্শন করব। তো আমরা এই মিউজিয়ামে ঢুকে পড়লাম। চিলিকা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, চিলিকা ভিজিটার সেন্টার। এটা একটা মিউজিয়াম, মানে চিলিকার যে ইতিহাস রয়েছে সেটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে, যেটা গাইড বলল। মিউজিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করলাম। এই দেখুন ওডিটিসি যে অডিটোরিয়াম রয়েছে, অডিটোরিয়ামে প্রবেশ করব, একটা শো চালাবে, এই শোটা আমরা দেখব। এই দেখুন কত সুন্দর চেয়ার পাতা রয়েছে, এসি একদম পুরো। সামনে এই যে থিয়েটার সম্বন্ধে যে ইতিহাস রয়েছে সেটা এখানে দেখানো হবে। থিয়েটার gives way to the flights of flamingos, a feathery white, black, and crimson, creating a kaleidoscope of its own now and then, creating splashes and splatters all over. সত্যি আমরা দেখেছি আজকে অরিজিনাল।
এই দেখো যে ডলফিনস আমরা এইগুলো দেখেছি, আর হচ্ছে অরিজিনাল ডলফিন মিউজিয়ামের মধ্যে রাখা আছে। এই যে ডলফিনের কঙ্কাল, এই যে দেখুন। তো ফ্রেন্ডস, এই চিলিকা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এই যে মিউজিয়াম, এই মিউজিয়াম দেখার সাথে সাথে আমাদের কিন্তু আজকের যে চিল্কা ভ্রমণের প্যাকেজ এখানেই শেষ হচ্ছে। এবার আমরা দুপুরের লাঞ্চটা করব। যেহেতু আমরা আগে থেকে অর্ডার করে রেখে গিয়েছিলাম 2 পিস মাছ 150 টাকা, আর বড় এই যে সাদা বাটিতে 1 বাটি ভাত 100 টাকা, চাইলে আপনি থালিও নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে 150 টাকা থালি পড়বে। আমাদের যে প্যাকেজ ছিল চিল্কা প্যাকেজ, সেই প্যাকেজটা কিন্তু আজকে এই অবধি ছিল, যার মধ্যে সাইট সিন হিসাবে ছিল অলরনাথ টেম্পল, চিল্কা ভ্রমণ, আর একটা ওই হংসরাজ দ্বীপ সেখানে নিয়ে যাবে, এবং এই হচ্ছে এই মিউজিয়াম। তার সঙ্গে মিউজিয়ামের মধ্যে এখানে একটা 3D শো হয়েছে, সেই শোটা নর্মাল শো, 3D শো না, নর্মাল শোই হয়েছে। তো এই ছিল টোটাল আমাদের চিল্কা ভ্রমণের প্যাকেজ। তো আপনাদের দেখালাম, কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাবেন, আর যদি ভিডিও ভালো লাগে একটা লাইক করে দেবেন। আর আপনারা অবশ্যই এই ওটিডিসি প্যাকেজে আসুন, খুব ভালো পরিষেবা, খুব সুন্দরভাবে ঘোরায়, কোনো অসুবিধা হয় না। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার।